Assalamu alaikum. Hello my dear students. So in the previous class we were discussed about the important parts of a brain. So what are the important parts of a brain? Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, thalamus and hypothalamus. So these are the 5 parts of the important parts of the brain. There are other parts for brain, but you have to learn about these 5 parts. What are the 5 parts? Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, thalamus and hypothalamus. So we can discuss about the functions of these parts. Okay, so this is the cerebrum. Can you see this? Okay, in your text, in page number 14, you can see the detailed diagram of the brain. You also see that. So here, this is the cerebrum. Okay, this is the part of the brain, and this is the cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Cerebrum is the largest part of the brain, and what is this function? Here in cerebrum there are numerous fissures and folds are seen. Chulivugalum, madakkugalum. Okay, in cerebrum there are so many fissures and grooves are seen. Okay, അതായത് ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സും ഫോൾഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? അതായത് കുറേ ഫോൾഡുകൾ കാണുന്നില്ലേ, മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഒക്കെ എന്തോ ഉണ്ട്, സെറിബ്രത്തിൽ ഉണ്ട്. സോ സെറിബ്രം ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾഡ്സ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ സെറിബ്രം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ്, നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും എന്താണ്, ഒരു ഗ്രേ കളർ, ദ ഗ്രേ കളേർഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറിബ്രം ഈസ് കോൾഡ് കോർട്ടെക്സ്. കോർട്ടെക്സിൻ്റെ, അതായത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേ കളർ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, കോർട്ടെക്സ്. ആൻഡ് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മെഡുല്ല. ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറിബ്രം ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്, കോർട്ടെക്സ്, ആൻഡ് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറിബ്രം ഈസ് കോൾഡ് മെഡുല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, സെറിബ്രം ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീൻ. അതായത് ചുളിവുകളും മടക്കുകളും എവിടെയുണ്ട്, സെറിബ്രത്തിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ there is the outer part. Cerebrum has an outer part, the grey colored cortex, and the white colored part is the എന്താണ്, ഗ്രേ കളർ ഏതാണ്, ഗ്രേ കളർ കോർട്ടെക്സും ഇന്നർ മെഡുല്ല അല്ലെങ്കിൽ മെഡുല്ലയുടെ കളർ ഏതാണ്, വൈറ്റ് കളർ. Okay, this is the 2 parts of the cerebrum. Okay, outer cortex and inner medulla is the are the 2 parts of the cerebrum. Cortex is green color and cortex ഏത് കളറാണ്, ഗ്രേ കളർ, മെഡുല്ല is white in color. So this is about the cerebrum. And what are the functions of the cerebrum? What are the important functions of the cerebrum? Center of thought. എന്താണ്, center of thought, intelligence and memory. So these are the centers of thought, intelligence and memory. Thought, intelligence and memory takes place in the cerebrum. Okay, cerebrum is the largest part of the brain and it evokes sensation also. It evokes sensation. അല്ലേ, സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് സെൻസിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ്, ദി സെറിബ്രം. സെൻസേഷൻ ഓൾസോ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സെറിബ്രം. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, സെറിബ്രം ആണ്. Okay, cerebrum controls the, we have learned about voluntary and involuntary movements. So the cerebrum controls the voluntary movements. Cerebrum is the largest part of the brain and what is the main function? Cerebrum controls memory, intelligence and thought. Cerebrum controls memory, intelligence and thought. So that is about cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain and understand the function also. Thought, intelligence and thought, intelligence and memory, the functions of the cerebrum. Okay, then the second part is the cerebellum. Can you see the cerebellum? This is the cerebellum. Okay, cerebellum. Okay, what is the function? The second largest part of the brain is the cerebellum. Second largest part ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, cerebellum എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, second largest part of the brain is the cerebellum. First part ഏതാണ്, cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain and second part ഏതാണ്, the second part of the largest part of the brain is the cerebellum. Okay, cerebellum ആണ്. ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, seen behind the cerebrത്തിന് ബാക്കിലായിട്ടാണ് അല്ലേ, seen behind back the cerebellum. സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്, സെറിബെല്ലം കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം ദെയർ വി ക്യാൻ സീ ദ സെറിബെല്ലം. ഓക്കെ,
ആൻഡ് എന്താണ് രണ്ട് ഫ്ലാപ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, രണ്ട് ഫ്ലാപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, സെറിബെല്ലം കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂസർ, ഇവിടെയും എന്തുണ്ട്, ഫിഷേഴ്സും ഗ്രൂസും ഒക്കെ എവിടെയുണ്ട്, സെറിബെല്ലത്തിലുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദ ലൈക്ക് ദ സെറിബ്രം വി ക്യാൻ സീ ദ ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ് ഇൻ ദ സെറിബെല്ലം. സെറിബെല്ലത്തിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ഫിഷേഴ്സും ഗ്രൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് സെറിബെല്ലം. And what is the function of the cerebellum? It controls the equilibrium. It controls the equilibrium. എന്താണ് control and coordinates all the activities and it controls the equilibrium. Equilibrium എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതായത് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലേ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണ്, ഇക്വിലിബ്രിയം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, സെറിബെല്ലം. സെറിബെല്ലം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ്, മസ്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി. സെറിബെല്ലം maintains the equilibrium of the body. Equilibrium maintain ചെയ്യുന്നു. So എന്താണ്, we were discussed about the three parts of the brain. Cerebrum is the largest part of the brain and behind the cerebrum we can see the cerebellum. What is the function of the cerebellum? എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, cerebellum controls muscular activities and it also എന്താണ് keeps the എന്താണ് equilibrium of the body. Cerebellum. What is the function of the cerebrum? Thought, intelligence and memory are the functions of the cerebrum and the second largest part of the brain is the cerebellum. And the third part is the medulla oblongata. Medulla oblongata ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റോഡ് ഷേപ്ഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഈസ് സീൻ ബിലോ ദ സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട്, ബിലോ ആയിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്, എന്താണ് ഈ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ കാണപ്പെടുന്നത്. ലൊക്കേറ്റഡ് അതുപോലെ ആരുടെ അടുത്തായിട്ടാണ്, സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്, ഇതിൻ്റെ സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ടുമാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്, മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ, മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ബിലോ ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് നിയർ ടു ദ സെറിബെല്ലം. ബിലോ ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് നിയർ ടു ദ സെറിബെല്ലം, മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ. സോ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറിബെല്ലം പറഞ്ഞപ്പം എന്താണ്, സെറിബ്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ, ഇറ്റ് കൺട്രോൾ, സെറിബ്രം കൺട്രോൾസ് ദ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് and like that medulla oblongata controls the involuntary actions. Medulla oblongata controls the involuntary actions and cerebrum controls the voluntary actions. Okay, then എന്താണ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ്ങും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ്ങും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, this medulla oblongata. The medulla oblongata controls the heartbeat and breathing. The medulla oblongata controls the heartbeat and breathing. Okay, so medulla oblongata എന്താണ്, it situated near the below the cerebrum and near to the cerebellum. It controls the involuntary actions. Involuntary actions control ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റും ബ്രീത്തിങ്ങും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ്, അടുത്ത പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട്. സ്പൈനൽ കോഡ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാം. പിന്നീട് എന്താണ്, തലാമസ് ഉണ്ടല്ലേ, തലാമസ് എവിടെയാണ്, തലാമസ് ഇവിടെയായിട്ടാണ് തലാമസ്. ഓക്കെ, സോ തലാമസും ഹൈപ്പോതലാമസും, തലാമസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. ഓക്കെ, തലാമസ് എവിടെയാണ്, സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്, ഈ തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത്. എവിടെയാണ്, സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു, വി ക്യാൻ സീ ദ തലാമസ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ്, ആക്ട് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് എവിടോട്ടാണ് വരുന്നത്, തലാമസിലോട്ടാണ്. സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസ് എവിടെ വരുന്നു, ഫ്രം ദ സെറിബ്രം ദ ഇമ്പൾസസ് വെൻ ടു ദ തലാമസ്. തലാമസിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നു, സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് വരുന്നു. ഓക്കെ, then analyze the impulse from various parts of the body and sends the important part of the important ones to cerebrum. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇമ്പൾസസും എവിടെ എത്തുന്നു, ഈ തലാമസിലെത്തുന്നു.
അല്ലേ? എല്ലാ അവർ ഇമ്പൾസസ് ഇൻ അവർ ബോഡി, ഓൾ ദ ഇമ്പൾസസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഗോ ടു ദിസ് തലാമസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് പിന്നെ അതിനകത്ത് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇമ്പൾസസിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് അനലൈസ് ദ ഇമ്പൾസസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എവിടെയായിട്ട് അയക്കുന്നു, സെറിബ്രത്തിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ തലാമസ്. അപ്പോൾ തലാമസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ തലാമസ്. തലാമസ് വി ക്യാൻ സീ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് തലാമസ്? എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് ദർ ആർ സർട്ടൻ ഇമ്പൾസസ് കം ഫ്രം ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് ദിസ് തലാമസ് എന്താണ് അനലൈസ് ചെയ്തത്. തലാമസ് അനലൈസ് ദ ഇമ്പൾസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൻസ് ടു ദ സെറിബ്രം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ദ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അവർ ബോഡി എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഓൾ ദ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അവർ ബോഡി വെൻ ടു തലാമസ് ആൻഡ് ദ തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ്? ദിസ് തലാമസ് ആണ്. ഓക്കെ, തലാമസ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ തലാമസ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം സെൻഡ് ടു തലാമസ് ആണ്. തലാമസ് ഇറ്റ് അനലൈസസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾ ദ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് കംസ് ടു ദിസ് തലാമസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അനലൈസസ് ആൻഡ് റിപ്ലേറ്റ്. അതായത് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് തലാമസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോതലാമസ്. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണ്? ഹൈപ്പോതലാമസ്. ഓക്കെ, ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ്. തലാമസിന് താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഹൈപ്പോതലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, തലാമസിന് താഴെയായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? ഹൈപ്പോതലാമസ് കാണപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, തലാമസിന് താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഹൈപ്പോതലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത്. Okay, this തലാമസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ ഹൈപ്പോതലാമസ്. അതായത് ഹൈപ്പോതലാമസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു? ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസിന് താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഹൈപ്പോതലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ തലാമസ്. തലാമസിന് താഴെയായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? വി ക്യാൻ സീ ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്. തുലന നില ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ്. ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് കൺട്രോൾസ് ദ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഓഫ് അവർ body. So this is about the structure of the brain. There are 5 important parts of the brain. The first one is cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain and we can see the so many fissures and folds in cerebrum. Okay, then it is, what are the functions of the cerebrum? It controls thinking, intelligence and memory controlled by the cerebrum, and just below the cerebrum we can see the cerebellum. Okay, it controls the voluntary actions. Cerebrum controls the voluntary actions. Okay, and below the cerebrum we can see the cerebellum. Cerebellum കാണാൻ പറ്റും. Then ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? muscular activities. It controls the muscular activities. Muscular activities നെ control ചെയ്യുന്നു and it also keeps the equilibrium of the body. Cerebellum controls the muscular activities and controls equilibrium of the body. Then the third part is the medulla oblongata. Medulla oblongata situated below the cerebrum. Cerebrum situated below the cerebrum and it controls the involuntary actions like heartbeat and breathing. It controls the heartbeat and breathing and then there is another part called thalamus. Thalamus what it is situated just below the cerebrum. Cerebrത്തിന് താഴെയായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? thalamus. It is situated just below the cerebrum. Cerebrum താഴെയായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? This thalamus we can see is just below the cerebrum and എന്ത് ചെയ്യുന്നു? It analyze the symbols from the cortex and it analyze the symbols from the cerebrum and also analyze the symbols from different sense organs in our body and makes response to it. Okay, then the last part is the hypothalamus. Hypothalamus seen below the thalamus and it controls what? It controls the homeostasis of our body. So this is about the structure of brain. Which is the largest part of the brain? Cerebrum. And second largest part of the brain is the cerebellum. Second largest part of the brain is cerebellum. So this is about the parts of the
brain, cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, then thalamus and hypothalamus are the 5 important parts of the brain. Hope you have understand. Okay, if you have any doubt, call me. Now we can wind up the class. In the next class, we will discuss about the spinal cord. Thank you.